اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين، يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زیارتોની સફર દરમિયાન મુબારક સફરો અને
ધાર્મિક સફરો દરમિયાન લાગતા વળગતા અને કામ આવે એવા મસાઇલ. આજનો મસલો રકમ 18. التدافع بين الزوار في أثناء الزيارة لأجل الوصول إلى الضريح المقدس مما يؤدي إلى الإرباك في حركة الزائرين. ما حكمه؟ زوارو زيارت करती वेळा મહેનતો કરતા કરતા કોશિશો કરતા કરતા જેથી કરીને જરીએ અકદસની જે જારીઓ છે ત્યાં સુધી પહોંચવાની અંદર એ કોશિશો દરમિયાન બને છે એવું કે ઝિયારત કરવાવાળા ઝાહિરીન જેમ જેમ આગળ વધે છે એમ એમ એની અંદર ક્યારે ક્યારે અમુક વસ્તુઓ સામે આવે છે. તો શું આ મહેનતો કરવી, કોશિશો કરવી જરી સુધી પહોંચવા માટે એના માટે શું હુકમ છે? આગળનો જવાબ, એ મહેનતો કરવી જાયઝ છે, યજૂઝ. ત્યાં સુધી જવાની કોશિશ કરવી જાયઝ છે. ઇલ્લા, સિવાય એ, પરંતુ ઇલ્લા ઇઝા લઝિમ મિન્હુ મહદૂર શરઅન. અગર એ કોશિશ કરતી વેળા કોઈ એવી વસ્તુ આવી જાય કે જે દીન યા શરીયતના ખિલાફ બની જાય. દાખલા તરીકે કઈદાઇલ આખરીન, બીજાઓને અઝિયત પહોંચાડવી, તકલીફ પહોંચાડવી. મિન તારીદિહિમ લિદ્દર, ક્યારે ક્યારે એ કોશિશોની અંદર કોઈને માર લાગી જાય. અવ ગૈરિહી મિન સાયરે અનવાઇલ અઝા, અથવા તો એના સિવાય બીજા કોઈ પણ જાતની અઝિયતનો એ સામાવાળો યા સામાવાળી ઝાયર યા ઝાયરા જે છે એમને તકલીફ પહોંચે. અવ ઇસ્તિલ્ઝામુ હિતક હુરમત المكان المقدس, અથવા તો એ કોશિશ દરમિયાન એવું બને કે પાકો પાકીઝા જગા જે છે એની હકીકતમાં બેહુરમતી થઈ રહી હોય, એની ઇજ્જતની અંદર ગોતાઈઓ થઈ રહી હોય. કેવી રીતે? હવે દાખલો આપો. બેમિથલ, દાખલા તરીકે અસ્યા, રાડુઓ પાડવી. વશિજા, મોટી મોટી આવાજથી ને બલંદ આવાજથી ને રાડુઓને બલંદ કરવી. વલ કલામુલ બધી, અબ શબ્દો બોલ કાઢવા. વમા શાકલ ધાલિક, અને આ પ્રમાણની હરકતો કે જેનાથીને હરમ પાક મુકદ્દસ જગાની બેહુરમતી લેખાય. તો આગળનો જવાબ, જરી સુધી જવાની કોશિશ જાયઝ, પણ શરત એ કે એની અંદર કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન હોવી જોઈએ, ન ઝિયારત કરવાવાળાઓને તકલીફ પડે, ન તે જગાની બેહુરમતી થવા લાગે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. آئے درس نے کے مجلس نے اپنی شروعات તે દુઆથી કરશું કે જે દુઆ હંમેશા આપણને કરવાની છે. જે પણ સંજોગમાં હોય, આપણે ઘરમાં હોય, આપણે કામમાં હોય, સવાર હોય, સાંજ હોય, સફરમાં હોય, જે પણ સંજોગમાં હોય, આ દુઆ હંમેશા આપણને નાની દુઆ છે અને તમે સમજી ગયા છો કે કઈ દુઆ છે. તે દુઆ આપણે સાથમાં મળી અને પઢીએ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ત્યારબાદ આપણે મૂળ વિષયમાં આવે તે પહેલા ખાસ કરી તે માટે કે હંમેશા એમ કે આપણે કહેતા હોઈએ છે કે જે ગયા વર્ષે આપણી સાથમાં હતા અને આ વર્ષે નથી, પણ હું તો એનાથી વધારે કહીશ કે અમુક દિવસો પહેલા જે લોકો આપણી સાથમાં હતા અને હવે આપણી સાથમાં નથી, તેઓ તમામ મરહુમીનને આપણે અને જે પણ મરહુમો થઈ ગયા છે, આલિમે દીન, ઉલમાએ કિરામ, આપણા સગાવાલા જે પણ મરહુમીન હોય, તમામને આપણે એક સૂરે ફાતિહાથી યાદ કરીએ. સૂરતુલ મુબારકતુલ ફાતિહા. ખુદાવંદ કરીમ સૂરે નિસા ચોથો સૂરો અને 69મી આયતમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે કે وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, જે પણ ખુદાની તાબેદારી કરશે, જે પણ ખુદાની ઇતાઅત કરશે, વરરસૂલ અને તેના રસૂલની, فَأُولَٰئِكَ તે લોકો مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ તે લોકો એ લોકો સાથે હશે કે જેઓ ઉપર ખુદા તેની નહેમત જારી રાખેલ છે. જેઓ ઉપર ખુદાની નહેમત છે તે લોકો સાથે આ લોકો હશે. કોણ? જે ખુદાની તાબેદારી અને તેના રસૂલની, ખુદાની ઇતાઅત અને તેના રસૂલની. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. તે એ લોકો છે કે જે નબીઓમાંથી છે, સિદ્દીકીનમાંથી છે એટલે કે સાચા લોકોમાંથી છે, વશુહદા શહીદ લોકોમાંથી છે, વસાલિહીન અને નેક બંદા લોકોમાંથી છે. વહસુના ઉલાઈકા રફીકા, અને ખરેખર આ લોકો જે છે બહેતરીની લોકોને સાથી મળેલ છે. ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આ આયત તરફ આવશું, પણ જે વિષય તમારી સમક્ષ હું પેશ કરવા ચાહું છું તે બારામાં હું આસ્તે આસ્તે આવું છું. બેશક આ માય મુબારક મહિનો કે જેના અમુક દિવસો તો પસાર થઈ ચૂક્યા છે. ઘણા વિષયો આપણે સાંભળેલ છે, અહીંની મજલિસો હોય કે પછી બીજા ગામોની મજલિસો હોય. હરેક ઝાકીર કે આલિમ પોતપોતાની રીતથી વિષય પેશ કરતા હોય છે, સુજે પેશ કરતા હોય છે. અમુક અખલાકી વાત કરતા હોય છે, અમુક રૂહાનિયત બારામાં વાત કરતા હોય છે, અમુક તારીખી વાત કરતા હોય છે, અમુક મસાઇલ બયાન કરતા હોય છે. તે બધી વસ્તુ બહુ મુહિમ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એમાંથી વખતે આપણે એમ કહી શકીએ કે જે સૌથી અહમ જે વિષય છે, સુજે છે, તે અકાયદ બારામાં છે, અકીદા બારામાં છે. ભલે બધું આપણે બયાન કરશું, પણ જો અકીદા બારામાં ને અકાયદ બારામાં જો આપણે સરખી રીતના બયાન નહીં કરીએ
તો બાકીની જે વસ્તુઓ છે તે એનું એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ કે પોવા નહીં હોય. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે વાત આજે ઇન્શાલ્લાહ કે આપણો વિષય અકાયદ ડોમેન બારામાં હશે, અકાયદના અમુક પોઈન્ટ બારામાં હશે કે જે આ આયતના સહારાથી ઇન્શાલ્લાહ હું તમારી સમક્ષ પેશ કરીશ. બેશક આપણે જ્યારે આ માય મુબારક મહિનાની અંદરમાં જે આપણે જે પણ ઇબાદતો કરતા હોય છે, જે પણ આપણે અમલ કે કાર્યો કરતા હોય છે, એની અંદરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કુરાન પઢવાનું હોય છે, દુઆ પઢવાનું હોય છે, દુઆ પઢવાની હોય છે, પછી રોજા રાખવાના હોય છે, નમાઝ હોય છે, ઘણી વસ્તુ હોય છે. અને ખાસ કરી અને જ્યારે લૈલતુલ કદ્ર આવે છે ત્યારે જે આપણે કામ કરે છે વખતે એ મારો વિષય એની અંદરમાં આવી જશે. આપણે જ્યારે અમાલ કરે છે ત્યારે એ અમાલની અંદરમાં એક હોય છે કુરાન, આપણે કુરાનનો સહારો લઈએ છીએ, અને એક હોય છે અહેલે બેતના નામો, ઇમામોના નામો. એટલે કુરાન અને અહેલે બેત એ જ વસ્તુ છે કે જે વસ્તુઓ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જ્યારે આ દુનિયા છોડીને જાય છે ત્યારે મુસલમાનોને આપણે બધાને કહીને જાય છે કે હું બે મહાભારે વસ્તુ તમને છોડીને જઈ રહ્યો છો. બે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વાલ્યુરે વસ્તુ છે. થકલૈન ઇન્ની તારિકુન ફીકુમ થકલૈન, બે મહાન વસ્તુઓ, બે મહાભારે વસ્તુઓ, તે છે કિતાબુલ્લાહ વ ઇત્રતી, અહલે બૈત તે ખુદાની કિતાબ છે અને મારી અહેલે બેત છે. બેશક માય રમઝાનમાં આપણે કુરાન પઢીએ છીએ અને માશાઅલ્લાહ બહુ ઘણા એવા લોકો છે કે જે બહુ ઝાઝા કુરાનનો ખતમ કરે છે, એટલે કુરાન ખતમ કરે છે. માશાઅલ્લાહ ખુદા એ લોકોની તિલાવતોને અમલને કબૂલ ફરમાવે. પણ એક છે કુરાનની તિલાવત અને બીજું છે કે આપણે જે કુરાન જે છે આપણે એને કયા દરજ્જામાં રાખીએ છીએ, એટલે આપણા માટે કુરાન શું છે. તો એના જવાબમાં રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે અલૈકુમ બિલ કુરાન ફત્તખિઝુહુ ઇમામન વ કાઇદા, તમે કુરાનને અપનાવી લ્યો. અલૈકુમ બિલ કુરાન, કુરાનને તમે લઈ લ્યો, તમે એને અપનાવી લ્યો. કેવી રીતના? તિલાવત બારામાં તમને હદીસો મળશે, આયતો મળશે, તમને કુરાન ઉપર અમલ બારામાં આયતો મળશે, બહુ ઘણું મળશે, હદીસો મળશે. પણ આ હદીસ જે છે આની અંદરમાં એક અનોખી વાત છે. એ શું છે? ફત્તખિઝુહુ ઇમામન વ કાઇદા, એટલે કે તમે કુરાનને જે છે ઇમામ બનાવો, તમે કુરાનને જે છે લીડર બનાવો, એટલે કે કુરાન તમારી મોર હોય. અને આ હદીસ તમને મિઝાનુલ હિકમા અને કંઝુલ ઉમ્માલ ના હવાલાથી મિઝાનુલ હિકમા માં તમને આ હદીસ જેમ કે મળશે ને બીજી કિતાબોમાં પણ મળી શકે એમ છે. તો આની અંદરમાં રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આપણને કહે છે કે ફક્ત કુરાન પઢવા માટે નથી, કુરાનને આપણે એક લીડર બનાવે, એક આપણું ગીત બનાવે, કુરાનને આપણે આપણો એક ઇમામ બનાવીએ. બીજી હદીસમાં રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ જ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે લાંબી હદીસ છે કે જ્યારે તમારા ઉપર હું ભાવાર્થ બયાન કરું છું, તમારા ઉપર જ્યારે ફિતનાઓ આવી પડે, તમને ખબર ના પડે કેમ કરો ને કેમ ન કરો, અને વખતે આ એવો જમાનો છે કે આ લાગુ પડે છે હદીસ, તો એની અંદરમાં છે કે ફઅલૈકુમ બિલ કુરાન, તમે જે છે કુરાનને હાથમાં પકડી લ્યો, તમે કુરાનને વળગી લ્યો, તમે કુરાનને અપનાવી લ્યો. પછી એમાં રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કહે છે કે મન જઅલહુ અમામહુ, જે માણસ કુરાનને એની મોર રાખશે, કાદહુ ઇલલ જન્નહ, એ કુરાન એને જન્નત સુધી પુગારી દેશે. અને જે માણસ કુરાનને મન જઅલહુ ખલ્ફહુ સાકહુ ઇલન નાર, અને જે માણસ કુરાનને એના પીઠમાં રાખશે, કે એટલે કે પહેલે હું પછી કુરાન, હું જે કહું એ સાચું, પછી કુરાનની વાત આપણે જોશું. જો એટલે કુરાનને એના પીઠ તરફ રાખશે તો એ કુરાન એને જહન્નમની તરફ પુગારી દેશે. એટલે કે આ કુરાનને જે છે ફક્ત પઢવા માટે નહીં, પણ કુરાનને આપણે ઇમામ તરીકે, કુરાનને આપણે ગીત તરીકે અને લીડર તરીકે રાખવાનું છે. એટલે એક પોઈન્ટ. અને એ જ પ્રમાણે જે બીજો પોઈન્ટ છે તે અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામ બારામાં છે. હવે આ આયત જે તમારી સમક્ષ હું પેશ કર્યો
કે જે આયતની અંદરમાં છે વમા યુતિઇલ્લાહ વર રસૂલ, જે ખુદાની ઇતાઅત કરશે, રસૂલની ઇતાઅત કરશે. અને ઇતાઅત બારામાં જે આયતો છે, બહુ ઘણી આયતો આપણને મળશે કે જે ઇતાઅતની વાત કરે છે, એટલે કે તાબેદારી, પૈરવીની વાત કરે છે. કે જે રસૂલ કે એની મોર જે ખુદા કે તમે એને અપનાવી લ્યો, sans discussion વગર, કે ના આમ કીધું છે એટલે આમ જ કરવાનું છે. એક અસહાબ છે જેનું નામ છે સૌબાન. એ સૌબાન તફસીરમાં તમને મળશે, જેમ કે તફસીર નમૂનામાં અને બીજી તફસીરોમાં તમને મળશે. સૌબાન નામનો જે અસહાબ છે, એક ફેરે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એને દેખે છે કે જરાક એની હાલત સારી નહોતી, સુકાઈ ગયા હતા અને જાણ કે ના બીમાર હોય. તો રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એને પૂછે છે, યા સૌબાન, શું થઈ ગયું છે તને? તો કે યા રસૂલલ્લાહ, ના હું બીમાર નથી, મને કાંઈ તકલીફ નથી. તો પછી આ હાલત? તો કે યા રસૂલલ્લાહ, તમારા શોખમાં છે. શોખ એટલે કે હું તત્પર છું, મને બસ એમ છે કે હું તમારી ઝિયારત કરું, તમારી મુલાકાત કરું, તમારા ચહેરાની હું ઝિયારત કરું. જ્યારે હું તમને નથી દેખતો એટલે મને મજા નથી આવતી અને મારી આવી હાલત થઈ જાય છે. એટલે ઇલ્ફો કે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પાસે આવે, એની ઝિયારત કરે ને એની ઝિયારત કરી એટલે એના ચહેરાને જોઈને પોતે ખુશ થતો હતો. તો કે યા રસૂલલ્લાહ, હું વ્યાધિમાં છું. તો રસૂલ કહે છે, શું વ્યાધિ છે? તો કે મને વ્યાધિ એ છે કે જે દી હું ગુજરી જઈશ અને તમે જો આ દુનિયામાં નહીં હોય એટલે આપણે આખિરત તરફ જાશું, તો હું વ્યાધિમાં એમ છું કે તમારો દરજ્જો તો બહુ બુલંદ હશે. તો હું પછી જે તમારી ઝિયારત છે, તમારા ચહેરાની ઝિયારત છે, એ મને નસીબ નહીં થઈ. જો હું જન્નતમાં ગયો, અને જો જન્નતમાં નહીં જાઉં તો સાવ વાત જ ઊભી નથી રહેતી કે હું તમારી મુલાકાત કરી શકું. ત્યારે રસૂલ ખુદા એને જોઈ, એના તરફ જોઈ, એના ચહેરા તરફ જોઈ, મુસ્કુરાઈને કહે છે કે ના, આ આયત પછી નાઝિલ થઈ છે. આયત નાઝિલ થઈ છે જેની અંદરમાં તે સહાબીને આપણે બધાઈને કહે છે કે જે લોકો ખુદાની તાબેદારી, રસૂલની તાબેદારી કરશે તે એ લોકો સાથે છે કે જે નબીઈન છે, સાદિકીન છે, શુહદા છે, સિદ્દીકીન છે, અને શુહદા છે અને સાલિહીન છે. એ બધા જે છે આપણા અંબિયા લોકો છે, આપણા ઇમામ લોકો છે. એટલે તું વ્યાધિ ન કર, તું ઇન્શાલ્લાહ અમારા સાથે જ હશે. પછી રસૂલ ખુદા એક કસમ ખાય છે. રસૂલ ખુદા કસમ ખાય છે અને કહે છે કે ખુદાની કસમ રસૂલ ખુદા કસમ ખાઈને કહે છે, વલ્લઝી નફસી બિયદિહી લા યુમિનુ અબ્દુન હત્તા અકુન અહબ્બુ ઇલૈહિ મિન નફસિહી. ખુદાની કસમ, એક બંદો ઈમાન નથી લાવતો, એટલે કે એનું ઈમાન મુકમ્મલ નથી, એનું ઈમાન જેવું ખપે એટલું નથી, જ્યાં સુધી કે તે મારાથી એવી મોહબ્બત ન કરે કે જે પોતા કરતા પણ વધારે હોય. એટલે પોતાના નફ્સ કરતા મારાથી વધારે પોતે મોહબ્બત કરે. વઅબવૈહી, એના મા બાપ કરતા પણ મારાથી વધારે મોહબ્બત કરે. વઅહલિહી, એના ફામીથી. વઉલદિહી, એની ઔલાદથી. વન્નાસ અજમાઈન, અને તમામ લોકોથી. એટલે બધાને તમે એક ઠેકાણે રાખો. બધાની મોહબ્બત કરતા જો અગર મારી મોહબ્બત એના દિલમાં નહીં હોય બધા કરતા વધારે, તો એનું ઈમાન જે છે એ મુકમ્મલ નથી. તો આ રસૂલની મોહબ્બત છે. પણ એની અંદરમાં આપણે જોઈ શક્યા કે એની મોર જે આયત છે, જે સબબે નુઝુલ છે, કે જેના કારણે આ આયત નાઝિલ થઈ છે, એની અંદરમાં વાત શું થઈ રહી છે? વાત એ થઈ રહી છે કે વમન યુતિઇલ્લાહ વર રસૂલ, ખુદાની ઇતાઅત અને પછી રસૂલની ઇતાઅત. અને બેશક જ્યારે આપણે રસૂલની વાત કરીએ તો રસૂલ પછી ઇમામોની પણ વાત એની અંદરમાં સમાવેશ થાય છે. એટલે કે એ લોકોની પૈરવી કરવાની છે. આ એવો જમાનો છે, એવો વખત છે કે જ્યાં વખતે રસૂલના જમાનામાં એ હતું. તમને ખબર છે રસૂલના જમાનામાં કેમ હતું કે જ્યારે રસૂલ ખુદા, હું એક્ઝામ્પલ જ આપું છું કે જ્યારે કહે છે કે તમે મને કઈ લખવા માટે કાગળ આપો ને કલમ આપો, ત્યારે એવા લોકો હતા કે જે લોકો હિંમતથી બોલ્યા કે ના, નથી આપવાનું, કેમ કે આ જે છે દલીલ કરી રહ્યા છે. પછી લોકો એમ કહે છે કે હસ્બુના કિતાબુલ્લાહ, અમારા માટે ખુદાની કિતાબ કાફી છે. એ પણ એ લોકો એમાં પણ ભૂલ કરે છે. એ બોલવા વાળો નથી, એને ખબર, એને ભાન નથી
કે ખુદા પોતે કહે છે કે જે રસૂલ તમે કહે એ તમે અપનાવી લ્યો. રસૂલજી તમને ઓર્ડર આપે કે જે તમને ડિરેક્ટિવ આપે કે જે તમને તમારા પાસે માંગે તો તમે એને અપનાવી લો, ઇતાઅત કરો તમે એની. એટલે આ કહેવા વાળા પણ કઈ નથી સમજ્યા કે કિતાબુલ્લાહની અંદરમાં શું સમાવેશ છે. અને સામે તમને કેવો એક્ઝામ્પલ મળશે, જે ઇસ્તવાર હું બયાન નહીં કરું કેમ કે આ ઇસ્તવાર તો બહુ મશહૂર છે. ખુઝૈમા ઇબ્ન થાબિત જ્યારે બનાવ બને છે રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની સાથમાં કે જ્યારે કોઈ મુનાફિક આવી અને એને તે શામો વેચે છે અને જ્યારે એ લોકોનો સોદો થઈ જાય છે અને રસૂલ ખુદા કહે છે કે બસ તો અહીંયા ઉભો રહે, હું પૈસા લેવા જાઉં છું. જ્યારે એ પૈસા લઈને આવે છે ત્યારે ઓ લોકો ફરી જાય છે. ઓ લોકો એમ કે બીજો મુનાફિક આવી અને ઓલાનો મગજ ફરાવી નાખે છે વેચવા વાળાનો. ત્યારે ઓલો કે છે કે ના આપણે કઈ વાત થઈ જ નથી. રસૂલ કે છે ના આપણી વાત મેં તને કીધું તો અહીંયા ઉભો રે, વાંચો, સોદો થઈ ગયો, આટલો ભાવ રાખેલો હતો તો કે ના વાત નથી. લોકોની ચર્ચા થઈ છે, માણસો ભેગા થઈ જાય છે. એવામાં ઓલો કે છે કે ક્યાં તમારા ગવાહી? લોકો બે જ હતા, એક ઠેકાણે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ છે અને એક ઠેકાણે વેચવા વાળો છે, તો કે તમારી ગવાહી ક્યાં છે? તો એ અરસામાં જનાબે ખુઝૈમા ઇબ્ન થાબિત કે જેને શહાદતૈન કહેવામાં આવે છે, એટલે કે જેની ગવાહી બે કોંતે થઈ છે, દુબલ કોંતે થઈ છે. આપણે જ્યારે ગવાહી આપે ત્યારે આપણી ગવાહી એક હોય તેમ અહીંયા છે, પણ પોતાની બે કોંતે થઈ છે. શા માટે? કેમ કે આ જે બનાવ છે ને પછી એને આ ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે. એ જ્યારે આવે છે પૂછે છે શું થઈ રહ્યું છે, તો કે આમ હતું ને આમ હતું. તો એ કહે છે કે હું ગવાહી આપું છું કે રસૂલ ખુદા સાચા છે. તો લોહીને જોઈને કહે છે કે ભાઈ તું તો હમણાં હાયલો આવે છે, તને શું ખબર શું અમારી વાત થઈ હોય? તો કે ના, તું ભૂલ કરે છે. આ એ હસ્તીનું નામ છે, આ એ પર્સોનાલિટી છે, આ એ શખ્સિયત છે કે જ્યારે ઈ અમોને કીધું કે જન્નત છે, હાલાંકि અમે નથી જોયા જન્નતને તો અમે માની લીધા. એ અમને કીધું જહન્નમ છે, અમે માની લીધા. એ કીધું આખિરત છે, અમે માની લીધા. એ કીધું મલાઈકા છે, અમે માની લીધા. જે પણ અમને કીધું કે જે બહુ દૂર અને બહુ મોટી વસ્તુઓ છે અમે માની લીધા, તો તારી નાની વસ્તુમાં શું અમે નહીં માની કે આ રસૂલ ખુદા સાચા છે? આ એક શખ્સિયત છે કે જે રસૂલને ઓળખ્યા છે, અને એક બીજી શખ્સિયત જે છે કે જે મુનાફિકની શખ્સિયત હતી કે જે રસૂલને જુટલાવવાની કોશિશ કરી. અને એના જેવા જ લોકો હતા કે જે કીધું કે રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ વલ અયાદુ બિલ્લાહ દિલિયર કરે છે. હવે આપણે આપણા જમાનામાં રસૂલને એક જાનશીન છે કે જે આપણા જમાનાના ઇમામ અજલ્લાહુ તાઆલા ફરજહુ શરીફ છે. અગર પોતે ઝુહુર ફરમાવે તો આપણો વિઝન આપણે કેવી રીતના એને આપણે જોશું, એટલે કયા વિઝનથી કયા એસ્પ્રીથી આપણે એને જોશું? શું એ જ પ્રમાણે જોશું કે જે લોકોએ કીધું કે ના આ તો ભૂલ કરી શકે છે? કેમ કે એવી આજે ચર્ચા થઈ રહી છે, એટલે અફવા, ખરાબ અફવા કે જે મુનાફિક લોકો તરફથી જ છે. આપણે ત્યાં પણ આસ્તે આસ્તે અમુક જણાના મગજમાં આવે છે કે ના ઇમામ લોકો જરૂરી નથી માસૂમ હોય ને અંબિયા લોકો માસૂમ હોય. આ બધી એવી વાતો છે કે જે લોકો કઈ સમજ્યા જ નથી. 12મી ઇમામ જ્યારે આવશે તો આપણું વિઝન આપણે કઈ રીતના એને જોશું? તો એના જવાબમાં એક બહુ સારી ઝિયારત છે માશાઅલ્લાહ, બહુ એક મોટો ખજાનો છે આપણી પાસે. આપણા આલિમો બહુ તાકીદ કરે છે કે મુકમ્મલ અને બહુ જ કામિલ જેની અંદરમાં જે વાતો થઈ રહી છે, જે આપણે પડી રહ્યા છે તે ખરેખર મનનને અને તદબ્બુર અને વિચારને લાયક છે. તે છે ઝિયારતે આલે યાસીન. ઝિયારતે આલે યાસીન બહુ લાંબી ઝિયારત નથી અને કોઈ પણ ટાઈમમાં પડી શકે છે, આપણે ખાસ એનો ટાઈમ નથી, બલકે જો બની શકે તો દરરોજ જો અગર કોઈ પડી શકે તો ઝિયારતે આલે યાસીન પડવાનું છે. પણ જ્યારે આપણે પડીએ ત્યારે આપણે ઇમામને સલામુન અલા આલી યાસીન, આલી યાસીન ઉપર સલામ થઈ, ઇમામની સિફાતો, ઇમામનું પોઝિશન બધું એની અંદરમાં બયાન થાય છે. એમાં 2 થી 3 પોઈન્ટ હું બયાન કરીને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે ઇખ્તિતામ તરફ આવીએ. જ્યારે તે આલે યાસીનની અંદરમાં આપણે જેમ કે બયાન કરીએ છે છેલ્લા ફકરાઓમાં, યા મૌલાય, અય મારા મૌલા,
શકિયા મન ખાલફકુમ, જે તમારા ખિલાફ જાય તે માલુર છે, તે શકી છે, તે બદબખ્ત છે. એટલે કે જે તમારા ખિલાફ જાય. શકિયા મન ખાલફકુમ, જે તમારા ઓપોઝે જાય, તમે કયો અધ્રોત અને અઘોષ જાય. શકિયા મન ખાલફકુમ, જે તમારા ખિલાફ જાય એ માણસ માલુર છે, બદબખ્ત છે. અને વસાઇદા મન અતાકુમ, જે તમારી ઇતાઅત કરે. પહેલી આયતમાં આપણે શરૂઆતમાં જોઈ લીધા, વમન અતા અલ્લાહ વ રસૂલ, જે અલ્લાહની ઇતાઅત કરે, રસૂલની ઇતાઅત કરે. અહીંયા એ છે વસાઇદા મન અતાકુમ, જે તમારી તાબેદારી કરે, જે તમારું કયું માને, જે તમે કયો એના ઉપર અમલ કરે, એ માણસ જે છે ખુશખુશાલ છે, માણસ કામયાબ છે, એ માણસ heureux છે. કોન્ટ્રેર એવા malheureux હતું. પછી એ જ ફકરાની અંદરમાં આપણે કહે છે ફલ હક્કુ મા રદીતુમુહ, હક એ છે કે જેના માટે તમે રાજી હોય, જ્યાં તમે રાજી એ હક છે અમારા માટે. વલ બાતિલુ મા અસ્ખતુમુહ, અને જે તમને નાપસંદ હોય એ બાતિલ છે, એ નાહક છે. અને એ જ ઝિયારતની અંદરમાં આપણે કહે છે વલ મારૂફુ મા અમરતુમ બિહી. મારૂફ એટલે le bien. bien શું છે? તમે જે કયો એ સાચું. મા અમરતુમ બિહી, જેનો હુકમ તમે આપો એ સાચો. વલ મુનકરુ મા નહાયતુમ અન, અને le mal ખરાબ એ છે કે જે તમે જેની મનાઈ કરો. એટલે જ્યારે 12મા ઇમામ આવે તો 12મા ઇમામ સામે આપણે એ પ્રમાણે રહેવાનું છે કે જો હક જાણવું હોય તો ઇમામ જે કે ને એ જ પ્રમાણે, બાતિલ જો જાણવું હોય તો ઇમામ જે કે ને એ બાતિલ છે કે આ બાતિલ છે. જો આપણને જાણવું હોય કે હક બાતિલ ભ્યા માન બધું જે છે એ ઇમામના ભાસથી આપણે ઓળખી શકીએ. જો આ વિઝન અને આ અકીદો આપણા દિલમાં હશે ઇન્શાઅલ્લાહ, તો આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ બીક નથી, અને ઇમામના સાથમાં આપણે હિંમતથી કહી શકશું કે ના અમે ઇમામના સાથમાં હશું. પણ જો અગર આપણો વિઝન એટલે અકીદાની વાત થઈ રહી છે, જો આપણો વિઝન એવું હશે કે ના આ ઇમામ જે છે એ ભૂલ કરી શકે છે, અને એ જ્યારે કંઈક પણ કામ કરશે ઝુહુર પછી આપણે કહીશું કે ના અમે આ ધકોર નથી, એટલે પતી ગયો, આપણે એના મુખાલિફ થઈ ગયા. એટલે કે આપણે એની કદરને કે એના દરજ્જાને આપણે સમજ્યા જ નથી. તો આ છે અકાયદનો એક ભાગ કે જ્યાં આપણે કિતાબની વાત કરી અને આપણે અહેલે બેતની વાત કરી. અને તે માટે કે આપણને એમ છે કે ઇખ્તિતામમાં આપણે ગમે હુસેનના 2 શબ્દો બયાન કરે અને એનો હદિયો આપણે આપણા મરહુમીનને પેશ કરીએ. એ જ લોકો હતા કરબલાના મેદાનમાં, તે માટે કે લોકો ઇમામને ન રાખ્યા એટલે ઇમામના ખિલાફમાં ઉભા રહી ગયા. એની મોર ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના ખિલાફમાં પણ એ લોકો ઉભા રહી ગયા. અને તમે જ્યારે વાક્ય કરબલા જોશો તો આપણને અહેસાસ થશે કે છેલ્લી ઘડી સુધી સૈયદ શુહદા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કોશિશ કરતા હતા એની પહેચાન આપવા માટે. છેલ્લી ઘડી સુધી, નકર તો છેલ્લે શું હોય, હવે આ લોકો તો હવે મારા ખૂનના પ્યાસા છે ને મને શહીદ કરવાના જ છે. પણ ના, છેલ્લી ઘડી એટલે કે જ્યારે પોતે સાવ એકલા રહી ગયા અને જ્યારે પોતે હુમલો કરે છે, પોતે જમણી બાજુ હુમલો કરે છે, શાયરી કરે છે, પછી જ્યારે ડાબી બાજુ હુમલો કરે છે ત્યારે પોતે કહે છે અનલ હુસૈન ઇબ્નુ અલી આલૈતુ અન લા અનથની, હું હુસૈન ઇબ્ન અલી છું અને મેં નક્કી કર્યું છે કે હું કોઈ દિવસ નમીશ નહીં, એટલે ઝાલિમો સામે, બાતિલ સામે નમીશ નહીં. અહમી અયાલાતો અબી અમદી અલા દીનિન નબી, હું મારા પિતાના ફેમિલીની હિફાજત કરીશ અને રસૂલનો જે દીન છે હું એના ઉપર હંમેશા બાકી રહીશ. એટલે એની ઓળખાણ પોતે આપે છે કે હુસૈન ઇબ્ન અલી છું, અનલ હુસૈન ઇબ્ન અલી. અને જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને તે તીર તેના દિલમાં લાગે છે, તેની છાતીમાં લાગે છે, ત્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ તે તીરને જ્યારે તેને લાગે છે અને જ્યારે તે તીરને કાઢે છે ત્યારે કહે છે બિસ્મિલ્લાહ વબિલ્લાહ વઅલા મિલ્લત
હયાતે રસૂલિલ્લાહ. પછી જે ખૂન છે તે ખૂનને પોતે લે છે અને એક ફેરે પોતે આસમાનની તરફ તે ખૂનને ફેંકે છે, બીજી ફેરે તે ખૂન પોતે લે છે અને એના ચહેરામાં રાખીને કહે છે કે આ પ્રમાણે હું મારા નાના રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની સામે ઉભો રહીશ. અલ્લાહ લઅનતુલ્લાહિ અલલ કૌમિ ઝાલિમીન. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا بحق الحسين وجد الحسين وابي الحسين وام الحسين واخ الحسين واخوات الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. خدایا 12 امام નો ظهور જલ્દ ફરમાવ અને અમને ઇમામના અસહાબ અને અંસારોમાંથી શામિલ કર. ખુદાયા ઠેક ઠેકાને જ્યાં પણ મઝારાત મુકદ્દસા છે, મરાજે કિરામ, ઉલમાએ કિરામ, શિયાને હૈદર કરાર, હરેકને તું તારીફ જો અમાનમાં રાખ. ખુદાયા મારા મરહુમને તું ગરીક રહેમત કરી અહેલ બેત અલૈહિસ્સલામની બાજુમાં જગ્યા ઇનાયત કર. ખુદાયા અમારા મરીઝોને બીમારી કરબલાનો વાસ્તો હરેક મરીઝને શફાઈ કામિલ આજીલ અતા કર. ખુદાયા 12 ઇમામનો ઝુહુર થાય તો અમો એ લોકોમાંથી હોય કે જે ઇમામની કદર અને ઇમામના સાથીઓમાંથી અમે હોય. રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ વ તુબ અલૈના ઇન્નકા અંતત તવ્વાબુર રહીમ.